आ गया भाई साहब जी। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨਾ यार मेरे को भी लगी है जंग लो भैया यार
ਮੈਂ 4 ਲੰਗਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਭਰਿਆ ਥੱਲੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ पानी मिल पानी गिलास खा लेनी है थोड़ी खा लगे चलदी ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਤੇ कोई नहीं ज्यादा बच्चे ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੌ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਡੇੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਕੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ कितने हो रहे हैं अपना काम ਫਟਾ ओ संदीप आ गई तेरी भी
ਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਆ ਮੂਵੀ ਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇ ਲਓ
बाबा काली कमरे वाले आवाज कितनी उम्र था दसी गां दे के दसड़ी नहीं लै बिच ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਕੋਈ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਯਾਰ बाबा नारायण का ललवा दे सरदार जी ये गल सुनिए जोरदार सरदार जी एक मिनट ये तो फिर आएंगे नीचे बैठिए वो तो पे आए पूरा आज दिले चलने मिलता अगला तो काम कर पंडित जी सकते ये सावित्री सत्यवान है सत्यवान से सावित्री यमराज से वरदान मांग रही है ये राजा हरिश्चंद्र तारा में यशोदा में ये हाथ बांध के डंडे चुके थे तीनों लोग दिखा दिया हमने ये करवाया है दोपहर में 3 लोग नाप लिया तीसरे में पताल में पहुंचा दिया है जाना था बैकुंठ में चले गए पताल अहंकार के कारण अहंकार किसी का चला नहीं अहंकार को दमन करिए इसी का नाम तीर्थ मैं सोने का दान पत्थर को तोड़ कर देंगे करें झूठा दान नहीं लेंगे तो बाण मार के पानी निकाल के धोखे दे रही अर्जुन को ज्ञान करा कि मेरा भक्त देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ जो दधीचि सिंह आपके अस्थियां दान दे दी हड्डियां बजर बनाने के लिए अब ये राजा कह रहे हमारा ब्रह्म हत्या करके कैसे ले जाऊँ आप ब्राह्मणों में क्षत्रियों में पाप लगेगा तो इन्होंने शरीर छोड़ दिया अब इंद्र के छाती पर हाथ आ गया मैं क्या करूँ जैसे अपने अनजान से कोई पाप होता है तो फौरन पसीना आ जाता है कि मैं क्या करूँ तो ये काम दिन गऊ है ये सब कुछ चाट जाएगी हड्डियाँ छोड़ देती है इस हड्डी का वज्र बनाए राक्षस मर गए दे तो जीत हो गई हड्डियाँ इसी के लिए गंगा जी गिराई जाती है कि ज़मीन में हड्डियाँ गलती नहीं है इसी के लिए जल प्रवाह करवाई जाती है गंगा स्नान से क्या होता है कि पाप के कीटाणु सब नष्ट हो जाते हैं अच्छा प्रकट हो जाते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा और मन नहीं चंगा तो क्या करे गंगा हम मन को डंडोल करे मन के आरे हार है और मन के जीते उद्धार कर रहे हैं किला उद्धार विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी है राम ये मीरा कृष्ण भगवान को प्रकट कर लिया मीरा मतवाली ये मीरा कृष्ण भगवान को प्रकट कर दिया है ये देखिए ये शंकर भगवान है वो गंगा मैया है अब दूसरा समझिए पहले स्त्री को प्यार में ऊपर चढ़ा लेते फिर नीचे करनी मुश्किल हो जाती है इधर देखो बुद्ध है अगर प्यास लग रही है रापत काढ़ो तो पानी पी के प्राण बचाना जरूरी है जाते समझ करे मजा की जाए पानी में कोई जाते नहीं प्राण बचाना तो दीवानी इधर आ
क्योंकि सभी काल कर्म स्वभाव परमाणु प्रकृति से होते हैं। व्यास जी ने सबका खंडन कर दिया। माया का प्रेरक ईश्वर, उसकी प्रेरणा पितर बाप को मारता है। आज घर घर में हो रहा है ये। दूध पीने वाला गला दाबेगा नहीं, पेट दाबेगा, शराब पीने वाला गला दाबेगा। ये देखिए गौतम बुद्ध है। अगर प्यास लग रही है और आप नहीं, अंदर ही आएगा।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਵਿੱਚ गंदा हो तो फिर भी नवा बन सकता कैच की फिट किया रही आता तुम एक तपो स्थान भाई कृपाल दास जी का दूजा लंगर स्थान पीर बुद्धू शाह जी का ये दोनों फकीर अज तो 300 साल पहला होए ने ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 14.5 ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮੰਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਗ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੂੜ ਕੋੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਾਈਏ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕੜਾਹ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਕਦਾ ਨਿਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਾਦਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਦਾਦਿਆ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੋ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਉ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪਾਉ ਦੀਗਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉ ਦੀਗਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਲੋ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੋ। ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹ ਨਾਈ ਜੱਟ ਸਿੰਬੇ ਝੀਰ ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਮਣ ਫੇਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਭਜਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਜਨ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਇੱਥੋਂ ਭਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਕਿਉਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਮਹੀਬ ਸੁਰ ਨਾਲ ਅਸੁਰ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੁਰ ਨਾਲ ਅਸੁਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸੁਰ, ਸੁਰ ਮੈਨੇ ਦੇਵਤੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਦੇਵਤੇ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਤਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨ। ਭਈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਦੀ ਕੀ ਫੋਟੋ ਆ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੇ ਇਸ ਕਿਰਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ, ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸੁਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਵਸਦੇ। ਹੋਰ ਤਰਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਚੌਂਗਰੀ ਮਾਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇ। ਭਈ ਜਦੋਂ ਆਹ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਿਰਮ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 42 ਪਾਣੀ 'ਚ 42 ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋੜੇ ਸਭ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਸਭ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ, ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ 'ਚ 4 ਤੱਤ, ਤੇਰੇ 'ਚ 5 ਤੱਤ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਤਮ ਹੈ, 184 ਭਰਮ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪਾਏ। ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਸਿੱਖਾ। ਦੇਖ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇਰੀ ਬੰਤਰ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ 10ਵਾਂ ਖੂਬ ਤੇ ਮਿਹਾਰ ਭਾਂਡੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ, ਪਰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ 84 ਜੋੜੇ 84 ਲੱਖ ਸਭ ਦੇ ਮੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਕਿੜੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸੂਰ ਸੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜਾ ਫੜ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੁਖ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਮੁਖ ਵੇਖ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾ। ਔਰਤਾਂ ਮੁਖ ਪਲੇਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਕਹਿ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੂਰਤ ਵਿਗਾੜੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ। ਸਮਾਂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਣਵਾਨ ਸਮਝ ਕੇ
ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਈ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਕਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਟਕਾ ਫੜਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਰਹਾਨੀ ਰਮਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਕਾਬੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਾਦਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੰਗਾਈ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਗਿਆ, ਪੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜਾਈ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੁਣੋ, ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ, 2 ਵਾਰ ਸਿਰ 'ਚ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ, 2 ਵਾਰ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ, ਪਾਗ ਚੁਣੇ ਕਰ ਬੰਦੀ, ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਚਿਣ ਕੇ ਫੇਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਨਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਚੀ ਬੁਝਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਕੰਘਾ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਕਰ, ਪਾਗ ਚੁਣੇ ਕਰ ਬੰਦੀ, ਦਾਤਣ ਨਿਤ ਕਰ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੇਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਬੜਾ ਫੈਲ ਗਈ, ਰੰਗ ਜੇ ਬੜਾ ਮਨਸਬੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਵਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਲੇ ਪਵਾਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ CID ਭੇਜੀ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਪਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰੰਗਜੇਬ ਨੇ ਸੁਨਾਇਆ ਭੇਜਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਸਿੱਖੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੰਗਜੇਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1687 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ, ਕਿੱਥੇ, ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਠੀ ਤੇ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਸਿੱਖੋ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, 22 ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ। ਰਾਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਰਵੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਯੁੱਧ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਚੰਦ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੀਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 5 ਕਲਾ ਪੱਤਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੰਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦਾ ਚੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਾਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਚੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣ ਨਾਲ ਗੜਵਾ ਫੜ ਕੇ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਭਾਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਧੋਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਚੌਰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਭਾ ਜਗ ਜੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਹਦਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗ ਆਪੇ ਛਿੜੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 22 ਰਾਜੇ 50,000 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 500 ਪਠਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ। ਇਹ ਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਡਬਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 40 ਮੀਲ ਤੇ ਸੀ ਦਾਮਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਡਬਲ ਦੇ ਦਿਓ ਰੰਗਜੇਬ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਗੁਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਗੁਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਏ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਪਠਾਨ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੈਕਟਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 500 ਪਠਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਹਜਾਦ ਖਾਨ। ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਜਵਾਨੋ ਸਾਨਾ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਸ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਐ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਿੱਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਲ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੂੰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਓ ਜੀ ਆ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਠਾਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਯੋਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸ਼ੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀਤ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਚੰਦ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ 30 ਮੀਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਠਾਨ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਦਾ ਲਈ। ਅੱਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ 500 ਪਠਾਨ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਦਿਆਂਗਾ? ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇਗਾ ਧੂ ਕੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਓ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੱਖੋ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 700 ਮਰੀਦ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ, 4 ਸਾਲੇ 2 ਭਰਾ, 710 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ, ਮਗੇ ਮਗੇ ਮਰੀਦ। ਸਿੱਖੋ ਧੂੜੀ ਉੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੂੜੀ ਉੜਦੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਧੂੜੀ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਗਾਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦਿਆ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਫੌਜ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੌਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜੰਗਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੰਗਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਦਾਦਿਆ ਜੇ 500 ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਓਹੋ ਕਮਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਆ। ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਾਦਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਲੇਟ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਸਿੱਖੋ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ
ਜੇ ਪਛਾਣ ਭੱਜਣ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਭਈ ਐਸਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱਥਰ ਐਦਾਂ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਜੱਟ ਗੰਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਮਾਲ ਜੰਗ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਕ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ 550 ਮਰੀਜ਼ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 500 ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਇਹ ਵੇਲਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ, ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੀਏ, ਚਲੋ ਭੱਜੀਏ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਭਈ ਜੇ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਚਾਨਣ, ਫੇਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਮਰ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਵੀ 500 ਭੱਜ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਕਾ ਲਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਮੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਗਲੀ ਏਦਾਂ ਰੱਖੀ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਇਕੱਲੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਛੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਾੜੀ ਕਰਮਵਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਿਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਿਤੇ ਬਲਵੇਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਗਾੜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋਧੇ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੋਖਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਾਦਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਦਾਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਾਡੀ ਧੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਜੇ ਹੈ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਗੋਲਾ ਛੱਜੂ ਝੀਰ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਹੀ ਗੋਲਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਗੂੰਗਾ ਜੰਮਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੱਗ 'ਚ, ਨਾ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬੋਲੀ। ਦਾਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸੇ ਦਾ ਸੁੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਮਣ ਪੈੜੀ ਪਵਾ ਲਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਗੂ ਆ ਜੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆ ਸੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਚ 10,000 ਹਾਥੀ ਦਾ ਬਲ ਪਾਇਆ। ਸਿੰਘੋ ਭਗਤੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਖਾਲੀ ਆ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਕੜ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮਾਣੂ ਕੋਲ, ਐਟਮ ਕੋਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੂੰ 500 ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਮੈਂ 500 ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮਹੰਤ, ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੜਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੰਸ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਉਸ ਹਟੀਲਾ ਜਰਨੈਲ ਹਟੀ ਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਬੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਂ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ 3 ਵਾਰ ਕਰ। 3 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਈ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇਗਾ ਘੁਮਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ, 3 ਵਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸੇ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕੋ ਸਵਾਰੀ,
ਸਾਧੂ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਦਕਾ ਜੋੜ ਦੀ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪੀਆਂ ਕੁੱਤ ਕੋ ਸੰਭਾਰੀ ਹਠੀ ਖਾਨ ਹਜ਼ਾਤ ਕੇ ਸੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜੋੜ ਦੀ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੋ ਢਾਲ ਕੀਤੀ ਬੜੇ ਹੰਗਾਮ ਨਾਲ ਪਰ ਬਲ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੋ ਐਸਾ ਘੋਟਣਾ ਵੱਜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਢਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਕ ਤੱਕ ਬਾਹ ਭੱਜ ਗਈ ਸਿੱਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਦਾ ਖੋਪੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਦਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਖਣ ਦੀਆਂ ਮੜਕੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮੱਖਣ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਗ ਪਾਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋਪੀਆਂ ਕੁੱਤ ਕੋ ਸੰਭਾਰੀ ਹਠੀ ਖਾਨ ਹਜ਼ਾਤ ਕੇ ਸੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਉੱਠੀ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਸ਼ਨ ਕੱਢਾ ਮੇਲ ਜੋੜਿੰਗ ਮਾਨੋ ਮਾਖਣ ਮੜਕੀ ਕਾਨ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖੋ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਤ ਖਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਨ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਐਨ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧਾਰ ਉਹਦੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੱਚ ਘੋੜੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਧਮਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਿਆ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਫਿਰ ਸੂਟ ਕੇ ਸਰੋਤਰ ਕਹੂਗਾ ਮਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਬਾਈਆਂ ਟੁੱਟੀ ਖੋਪਰੀ ਹਜ਼ਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਟਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮੱਜੀ ਦੀ ਬਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ 27 ਜ਼ਿਆਦਾ हाल है
हाँ लिखे होगा सारे आप लिखा जी अपने हाथ इसी का ही है इसलिए माता अम्मी कितना खूबसूरत है। अंकल गुरुद्वारा वगैरह हाँ फतेहगढ़ साहब सीढ़ा फतेहगढ़ साहब आगे फतेहगढ़ साहब आजा आजा बच्चे तुझे चकड़ा अंकल तुझे बाहर का दे खड़े हो याने हवा ले ले बाहर से